الله على سيدنا سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله ورضا نفسه وجنة عرشه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهداء ورسوله ومسلمات والمؤمنين والمؤمنات وآله الكرام أصحابه أجمعين. بسم الله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم رب يسر ولا تعسر كريم بالخير. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا مقبلا. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. وحفظ المرسلين والهام الملائكة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ففهمناها سليمان وكنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود ونسبح الأخطار وكنا فاعلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا سهلا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Rasul Mahdi lagi dikasihi konstitusi surau atau konstitusi masjid malah kursi kebarisan dengan kuasa pegawai masjid dimuliakan al-Fadil, Bapak Imam, bila kita ada kuasa masjid, puan-puan muslimin muslimat
sidang jemaah rahimahumullah, insyaallah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah SWT pada pagi ini masih lagi kita bernafas, yang masih lagi hidup, meneruskan sisa-sisa hidup ini, yang mana pasti itu mati itu adalah pasti. InsyaAllah sesuai dengan peringatan Nabi SAW, perbanyakkanlah peringatan kematian antara orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita ingat kepada kematian, maka kita tidak akan berlatar-latar lagi dengan dunia. Sedikit demi sedikit kita meninggalkan dunia ini, utamakan akhirat insyaAllah. Utamakan akhirat insyaAllah. Dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat dengan amal-amal soleh kita insyaAllah. Alhamdulillah, kita dah sambut Ma'al Hijrah. Tengok ada ceramah di Kutan Ma'al Hijrah, kan? Jadi persoalannya, pupuk dada tanya iman kita lah. Apakah kita hayati, apakah kita memahami visi hijrah yang sebenar pada diri kita. Maka kita sudah ada buku baru, tahun baru, sama-sama lah kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Tambahkan amalan, iman kita, takwa kita, ke masjid kita, ke majlis ilmu kita, tambah-tambah, berubah. Hijrah maknanya berubah. Berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Yang mana Nabi SAW masukkan hijrah sebenar pada diri kita ialah hijrah jiwa dan rohani nafsu kita ke arah yang baik, ke arah mendekati Allah SWT, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan segala titah perintah Allah SWT dan seterusnya istiqamah sedikit demi sedikit dengan doa kita, takwa kita, insyaAllah dengan ikhlas kita, istiqamah kita itu, maka Allah jentik hati kita untuk sentiasa kita ingat pada Allah. Maka kita bersyukur pada Allah SWT. Pada pagi ini kita mari masjid ini, mari kita ingat pada Allah. Ini adalah pilihan Allah. Bukan senang Allah nak jentik hati kita, bukan senang Allah nak pilih kita. Tak, kalau kita sedang tidur, kita bangun sebagai hamba Allah, syukur alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita tambah lagi doa untuk keberkatan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Faghfirli. Dan Nabi tak baca gitu, Allah terima solat dia, ibadat dia, Allah mustajabkan doa dan Allah ampunkan dosa-dosa insya-Allah. Kita syukur pada Allah SWT, hati kita ingat pada Allah, lidah kita ingat zikir kepada Allah, tabat kepada Nabi. Ini adalah pilihan Allah SWT, bukan kuasa kita. Jadi kita jangan biarkan dia hanya begitu saja. Teruskan amal istiqamah, ya. Itulah kata hijrah, ya. Baik, saya mukadimah sedikit tentang bulan Muharram, ya. Bulan Muharram ini termasuk daripada 4 bulan haram, suci, 4 bulan suci haram. Haram berperan dalam bulan tersebutlah. Di dalam Al-Quran Allah SWT berpesan, berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inda iddatash syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim. Maksudnya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan, iaitu 4 bulan haram. Itu ketetapan agama yang lurus. Surah Taubah ayat 36. Yang dimaksudkan 4 bulan ini, 4 bulan haram ini adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, itu 3 bulan ini berurutan, dan satu lagi itu bulan Rajab. Kita tekan bulan 4 bulan haram. Pada bulan-bulan ini masyarakat Arab dilarang berperang kerana disucikan 4 bulan tersebut. Oleh kerana itu ia juga dinamakan Syahrullahil Asam. Syahrullahil Asam maksudnya bulan Allah yang sunyi kerana larangan berperang ketika itu. Tapi kita tengok suasana hari ini lawan, langgar habis, baik Islam baik orang kafir malah.
Bulan ini bulan diharamkan perang, pelanda, bom, tembok semua ada. Baik, yang kedua dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya seutama-utama puasa setelah Ramadan ialah puasa di bulan Allah, iaitu bulan Muharram, dan seutama-utama salat sesudah salat fardu ialah salat malam. Hadis Muslim dan daripada Ibnu Khuzaimah. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bahawa hadis ini menunjukkan bahawa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk melaksanakan puasa sunat. Jadi kita puasa sunat 9, kalau boleh 9, 10, 11. 9 Tasu'a, 10 Muharram, ikut 11 Tasu'a. Tapi yang sedihnya, saya sedih, mungkin disebab kedangkalan ilmu, kejahilan orang kita hari ini tak mengaji, wallahu alam, dibuat kenduri 10 Muharram. Relax sungguhlah. Kalau kita kata jahil dia malu. Kalau sunat dah tak apalah, Ustaz nak puasa aku puasa, tak payah bagi kenduri. Bukan masalah tu. Masalah tak payah dia buat kenduri. Kita muliakan 10 Muharram tu. Dia tengok tarikh baku cuti 10 Muharram, dia buat kenduri. Allah Akbar. Kita mak cakap tak. Jadi kita puasa, saya tak tahu. Sedangkan sunat muakkad puasa 10 Muharram. Asyura tu. Patut buat kenduri. Kita jadi patut mai hukum lah. Puasa ke kenduri? Kenduri kena makan. Jadi menjadi khilaf ulama. Maknanya memanglah kenduri itu kalau kita puasa, maknanya kita kena menaikkan lah, kalau kita tak wajib makan, ya. Jadi gini antara kita buat kenduri jadi masalah. Tak payah nak kenduri 10 Muharram. Buat Asyura tak apalah, tapi jangan makan. Buat Asyura 10 Muharram, meraihkan 10 Muharram, sedekahlah kepada orang yang berpuasa. Itu sepatutnya tidak 10 Muharram buat kenduri kenaga, buat Asyura pakai makan. Bila nak puasa dah? Dah setahun sekali datang. Rugi tuan-tuan. Ini antara orang-orang yang termasuk dalam golongan jahil lah. Kita mak cakap lah, buat kenduri kahwin 10 Muharram. Baik, melaksanakan puasa mula-mula daripada 1 hingga 10 Muharram. Dan seboleh-bolehnya 9 tu kena puasa lah Tasu'a. Saja puasa esok hari, puasa Tasu'a 9 Muharram. Lepas tu 10 Muharram saja puasa esok hari, puasa Asyura. Nak gaji lagi tambah lagi 11. Tapi puasa Tasu'a mana? Tasu'a Muharram, Tasu'a Kepik 3. Kalau kita tengok tahun ni Jumaat 1 Ahad. Hari Sabtu tu Tasu'a, hari Sabtu Asyura kan? Kan dia tu. Mula Jumaat 1 Ahad. 3 hari. Paling-paling koman lah. Ada setengah orang yang mulai daripada 1 Muharram sampai 10 ke 11. Baik. Maknanya bulan Muharram yang paling banyak mulia berpuasa. Yang mana ulama mengatakan sunat muakkad puasa 10 Muharram Asyura. Kenapa pula 10 Muharram banyak peristiwa, banyak peristiwa. Allah jadikan alam ini, itu juta langit, juta bumi. Banyaklah berlaku pada kisah para Nabi. Allah terima taubat Nabi Adam, Nabi Nuh, semua berkait dengan Nabi Ibrahim. Banyak. Berkait dengan alam, berkait dengan Nabi-Nabi. Banyak kalau sebut. Itu saya dah sebut dah satu-satu kan. Banyak peristiwa sejarah berlaku pada dunia pada 10 Muharram. Dan amal-amal banyak, berpuasa, celak mata, air mawar, sapu kat badan. Yang paling dalam kitab Jamul Fawaid, saya dah potong disebut satu-satu. Antara yang paling itu puasa dan juga pada 10 Muharram, masuk 10 Muharram Maghrib itu elok kita buat jamuan besar untuk keluarga. Maka Allah murah rezeki pada tahun kita tak akan miskin. Untuk berikutnya kita akan jadi tak miskin lah. Maknanya Allah murahkan rezeki. Makan spesial malam tu. Makan spesial. Siakap 3 rasa ke, daging masuk merah ke, tom yam ke, spesial maksudnya. Membesarkan makanan, membesarkan belanja untuk keluarga. Menyambut 10 Muharram tu, Allah murahkan rezeki kita dan keluarga kita. Banyak lagi lah kalau sebut satu-satu. Kita boleh duduk sendirilah. Ada tentang saya bagi dulu tentang cik tentang berlaku apa peristiwa berlaku 10 Muharram dan apa amalan-amalan yang kita lakukan pada 10 Muharram. Sementara itu Imam Suyuti rahimahullah ta'ala menjelaskan bahawa berbeza-beza dengan bulan-bulan lainnya. Nama-nama bulan lainnya sudah ada di zaman jahiliyah. Sementara dulu orang jahiliyah menyebut bulan Muharram ini dengan guna nama Safar Awal. Kemudian ketika Islam datang, Allah gantikan nama itu dengan Al-Muharram. Sehingga nama bulan ini disebut Allah sandarkan kepada dirinya sendiri Syahrullah. Maknanya menguatkan, maknanya memuliakan kepada bulan Allah. Jadi jangan langgar perintah Allah SWT. Baik, yang ketiga, bulan kemenangan Musa atas Fir'aun disebut juga. Ini Muharram. Nabi
berpuasa Tasu'a dan Muharram. Tak ikut macam Yahudi berpuasa 10 Muharram saja. Jadi kita kena 9 10 ataupun 10 11. Kena 2, jangan Muharram saja. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah, beliau melihat orang Yahudi sedang berpuasa hari Asyura. Ini tadi dia. Beliau bertanya, hari apa ini? Mereka menjawab, ini hari yang baik, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun dan terutama yang kejar Nabi Musa di dalam Laut Merah itu. Maka Nabi Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur pada Allah. Akhirnya kami berpuasa. Akhirnya Nabi kata apa? Kami kaum muslimin, kamu kaum Yahudi, kami kaum muslimin lebih layak memuliakan dan menghormati Musa daripada mereka. Kemudian Nabi mengajarkan kita ni dan umatnya melebihkan pada berpuasa Tasu'a dan Muharram. Ini dalil dia. Jadi kita jangan puasa sehari lah. Kalau kita puasa 10 Muharram jadi macam Yahudi tu lah. Kita puasa 9 Tasu'a 10. Dan Nabi SAW memerintah para sahabat untuk berpuasa, hadis Bukhari dan hadis Muslim. Baik, seterusnya yang terakhir sebelum ini disunatkan kita berpuasa Asyura. 10 dah tu. Seperti yang dianjurkan hadis di atas, sedangkan pertama puasa Asyura adalah mengikut daripada hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau menjawab, ia dapat menghapuskan 1 tahun dosa yang lalu. Maknanya kita berpuasa hari Asyura, iaitu 10 Muharram, tahun ini bersamaan dengan 29 hari bulan Ogos. Tak silap saya lah, dia nak kalender kalau silap. Jadi kita berpuasa. Mana mudah kan 9 tu, hari Jumaat tu 28 Tasu'a, lepas tu esok. Jadi apa kelebihan dia? Bila kita puasa hari Asyura, maka Nabi kata dosa kita tadi dihapuskan setahun yang lalu. Itu tahun. Tapi dosa mana kata ulama? Dosa-dosa kecil lah. Dosa-dosa belah, kena taubat lah, dosa besar. Dosa-dosa kecil dihapuskan. Tidak ada tahu kita dosa banyak ni dihapuskan setahun. Dengan 1 hari kita puasa Asyura. Masya Allah. Lepas tu Pak Kenduri. Pak Kenduri penyapu kan? Allah. Rugilah. Ini saya nak sampai supaya jangan. Kadang-kadang kita hari minta maaf cakap, kita orang Islam tu kan. Kita orang Melayu Islam, kita jangan tu ambil tarikh orang kafir, tarikh-tarikhnya macam tarikh gaya Sino, Pak Kenduri. Tak sesuai. Tak ada lain lah. Bukan kita resi apa dah. Kita ambil pula Islam yang hari Jumaat, ambil yang berkat. Dan jangan ambil pula puasa. Jangan ambil pula kenduri berkait dengan amalan puasa kita. Itu. Sebab tu kita orang Islam kena prihatin tentang kalender Islam. Itu kita kena faham makna hijrah. Kan? Ini sambut hijrah. Kalender hijrah, kita tak tahu. Contoh, nasib baik ada lagu Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Nasib baik ada lagu. Kalau tak ada lagu tak tahu. Boleh saya tahu. Dia tahu Januari, Februari, Disember. Cepat. Orang putih cepat gitu. Orang Melayu pula Islam lambat. Lepas Muharram apa? Lepas apa? Dia ingat Muharram, ingat Rejab, ingat. Yang telah hafalnya Syaban, Rejab, Ramadan. Lepas tu Syawal. Syawal tu memang ingat sampai bila-bila. Sebab gaya. Gaya puasa, gaya haji. Itu kita boleh Islam. Lain. Orang tukar takir. Rejab, Pak Edah, Zulkaidah, Zulhijjah, Zulhijjah. Mana? Nak boleh Islam, nak kira boleh Islam pun ni dah. Mana lemahnya kita lah. Sambut mahajirah, tapi pula Islam tak tahu. Kalau masih cepat. Jangan berimah meja bulan. Cepat. Kalau Muharram Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Lepas tu Januari awal. Lepas tu apa bulan? Sudah. Rejab, Syaban, Ramadan. Tukar takhir. Zulkaidah, Zulhijjah, tukar takhir bila. Yang ingat? Rejab, Syaban, Ramadan. Lepas Ramadan, kumpul Syawal. Allahu Akbar. Lemahnya kita ya. Tahu-tahu kita, anak-anak kita. Tapi sekarang ni zaman IT, alhamdulillah ada lagu dan nasib, kita ingat kembali. Okay. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis di atas, beliau berkata yang dimaksudkan dengan kafarah penembus dosa ialah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Akan tetapi jika orang tersebut tidak memiliki dosa-dosa kecil, contohnya kata orang yang alim, orang yang memang masuk dalam golongan wali Allah, Allah, dia jaga dosa-dosa kecil, diharapkan dengan dosa tersebut, dengan puasa tersebut, dosa-dosa besar diringankan. Contohnya dia ni tak ada dosa kecil, dia puasa Asyura. Jadi Allah janji puasa dosa-dosa kecil diampunkan, tapi tak ada dosa kecil. Maka insya-Allah dengan dia berpuasa tersebut, kalau sekiranya ada dosa besar,
maka Allah ringankan juga dosa besar. Tapi terhapusnya dosa besar tadi dengan bertobat. Dan jika ia pun tidak memiliki dosa besar, kalau kata ada dosa besar, maka Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang, derajat angkat-angkatnya termasuk dalam tersebut di sisi Allah SWT. Mana kalau dosa kecil tak ada, dosa besar tak ada, dengan berpuasa Asyura, maka Allah tinggikan, Allah naikkan pangkat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seterusnya disunatkan juga kita berpuasa Tasu'a, iaitu 9 Muharram. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh jika aku hidup hingga tahun datang, sungguh aku akan berpuasa Tasu'a. Hadis riwayat Muslim. Maka Nabi berazam jatuh. Maknanya ini galakkan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita jangan berpuasa 10 sahaja. Karena kalau aku hidup akan datang kata Nabi, aku akan berpuasa 9 Tasu'a dan 10 Muharram Asyura. Nah gitu. Ya. Jadi seterusnya ada lagi. Satu lagi puasa pada 11 Muharram. Maknanya 9 Tasu'a, 10 Asyura 11. Sebagaimana ulama dapat dianjurkan juga melaksanakan puasa 11 Muharram setelah puasa Asyura. Daripada Daud bin Ali, daripada ayahnya, daripada bapaknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa bersabda, puasalah daripada Asyura, selisihkanlah orang-orang Yahudi dan puasa hari itu, puasalah sehari sebelum dan sehari selepasnya. Jadi sebelumnya tu pada Asyura, pada 9. Dan selepasnya apa? Selepas Asyura mana 9, 10 dan 11, 3 hari. Hadis Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Sebenarnya yang Nabi anjurkan sangat pada 10 Muharram ialah meluaskan belanja pada hari Asyura. Daripada Abdullah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, pada siapa yang meluaskan belanja pada keluarga pada hari Asyura, maka orang tersebut sentiasa mendapatkan keluasan rezekinya, barakahnya dalam setiap. Maknanya dia tidak akan ditimpa kemiskinan, kepapaan, kesusahan dalam mencari rezeki. Kalau sekiranya dia meraihkan 10 Muharram Asyura tadi, dia puasa, mana malam masuk malam maghrib lah, maghrib itu malam tu boleh lah, malam makan malam tu, masa siang tu belanja besar, jangan makan, akan belanja lain. Kalau kita puasa untuk malam tu, masuknya malam Muharram tu, contoh lepas kita berpuasa 9 tu, buka puasa 9 Asyura atau Su'a tu, kita buka puasa tu malam tu, sambut malam Muharram tu, 10 Muharram tu buat makan besar malam tu. Seumpama nak raya esok, itu ulama kata, saya nak tadi kata buat makan besar tu. Kan tak main dah ikan bilik, ikan tenggiri ke, ikan tenggiri batang ke, sup ekor ke, makan besar, belanja makan. Ataupun nak bagi duit ke anak-anak pun boleh belanja, bagi seorang RM50 ke, pasal apa bagi seorang 100 ke, ni yang belanja besar. Pasal apa? Pasal kita nak cari redha Allah, Allah beri. Jadi sebab kita memuliakan 10 Muharram ni belanja besar, maka kita nak tahun tu kita akan jadi kaya, tak akan miskin. Ini sebagian ulama mengatakan hadis ini dilemahkan, ada lemah, tapi ada juga yang mensahihkan memuatkan hadis tersebut. Maka tak ada masalah untuk kita beramal dengan hadis, katakan di dhaif, tidak ada larangannya walaupun hadis dhaif untuk fadhilul amal dan berkenaan dengan Muharram ni. Itulah beberapa perkara yang saya nak kongsi. Jadi insya-Allah ambil ilmu ni kita sama-sama amalkan sampai itu antaranya. Mana yang masyhurnya, itulah yang masyhurnya dua amalan, iaitu puasa dan meluahkan belanja. Orang itu pakai cendok, foto buku ke apa tu, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir sebanyak 70 kali pada hari Asyura. Banyak lagi amalan tu, itu ada bercampur-campur, ada yang khilaf, ada hadis dhaif, ada macam-macam. Boleh buat amal Ustaz. Banyak. Kita memuliakan 10 Muharram insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah. Baik, kita sambung kerja kita. Kita buka surat sebelah 201. Semoga Allah memberkati kita. Allahu Akbar. Allah Subhanahu kita. Kita repost sikitlah di surat 251 bawah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut golongan sufi, masih lagi membicarakan di bawah tajuk Nurul Kasyaf. Nurul Kasyaf. Nurul Kasyaf. Balik menurut golongan sufi, sufi mana suflah, ahli sufi, yang mensucikan atau yang kata yang sufi ini melalui Rasulullah atau mengatakan orang yang bersuluk
orang yang berambil ilmu tasawuf, ilmu tarekat untuk mendekat kepada Allah SWT, meninggalkan dunia, meninggalkan keluarga untuk berkeluar dengan Allah SWT. Sufi mensucikan diri zahir dan batin. Mana golongan sufi. Bahawa nur ini memungkinkan mengangkat pandangan kepada arasy dan kursi. Itu tentang keagungan Allah SWT. Ini kejadian Allah, ciptaan Allah yang begitu hebat. Kursi, arasy, dan menyaksikan segala nur-nur, cahaya yang indah, hingga terbuka segala rahsia alam dan bermacam-macam rupa alam gaib. Jadi dengan nur tadi akan membuka pintu hati kita, semua nampak perkara-perkara yang gaib. Maknanya ini katakan nur kasyaf. Kita kasyaf, tak masuk juga. Kalau tak mestinya Allah bagi. Jika Allah bagi kita boleh tengok sesuatu yang gaib. Itu nur kasyaf Allah bagi. Sebab apa bagi? Sebab apa Allah bagi itu? Sebab hati dia bersih. Hati dia bersih dengan Allah, tak ada kotoran dosa-dosa, bersih. Mana nampak sesuatu yang gaib Allah bagi. Itu pilihan Allah SWT. Dibagi dengan nur kasyaf. Asyik tu tengok hantu, tu nampak hantu, dia kata nur kasyaf. Tak kena. Itu bukan nur kasyaf tu, itu gangguan. Ada orang cakap tu, saya nampak pergi sana kat Lebuh Raya Surabaya tu, kat jalan tu ada nampak orang melintas jalan tu. Ada orang nampak atas bumbu, oh saya nur kasyaf kata. Saya kasyaf. Kasyaf apa benda? Nampak jin, nampak hantu tu bukan kasyaf tu. Orang tu diganggu oleh syaitan. Orang tu ada gangguan jin. Jangan saya nak faham. Ada kita kan? Oh budak ni anak dia ni pergi mana-mana nampak jin. Pergi kat rumah, kat Lebuh Raya, kat kolam, kat sungai tu nampak jin, nampak orang budak genik. Tu nampak jinnya. Oh, dia kata hati bersih. Kasyaf tu. Kasyaf tu mana nampak jin hati tu. Ni jangan silap faham. Bersih katanya. Lepas tu balik rumah dia menangis, dia berjerit ya. Lepas sana, lepas sini. Itu tak ada kena gangguan tu. Kasyaf tu mana je tu. Orang yang melihat benda-benda makhluk halus tu, mana orang tu ada benda dalam badan dia, pendamping. Dia putus stek kat luar nampak. Itu bukan kasyaf tu. Kasyaf ni tak nampak benda-benda pelik, benda-benda air elok. Nur cahaya benda-benda yang baik, benda yang elok. Tapi ada orang mengatakan ada juga yang Allah boleh pilih. Kita ni manusia yang biasa, tapi Allah pilih dia boleh nampak dengan amalan-amalan tersebut, dia boleh nampak jin syaitan ada. Tapi kalau betul-betul nak nampak jin syaitan boleh. Kata orang baca surah jin. Baca surah jin tak malam tidur. Baca surah jin tu, ya Allah, aku nak tengok jin boleh. Apa tengok jin? Benda bukan elok tengok jin. Dengan giginya panjang, dengan tanduknya muka merah, dengan berbulunya kotor. Apa tengok jin? Baik tengok, baik kita doa, selawat-selawat yang dijazah kepada para habaib, untuk kita selawat, banyak-banyak selawat untuk bermimpi bertemu Rasulullah. Baik, bagus. Apa tengok jin? Bertemu dengan Rasulullah apa pun dah. Untung sah kalau kita bermimpi dengan Rasulullah, dengan selawat-selawat yang kita menantumkan baca. Ditakdirkan Allah kita boleh mimpi Rasulullah. Kita tengok Rasulullah dalam mimpi. Jadi ini antara golongan-golongan syurga yang dipilih oleh Allah SWT. Maksudnya mimpi Rasulullah. Minta doa selawat. Dia minta nak jemput jin apa? Tentu Baik. Nur inilah yang menyelubungi pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda dapat memandang dan mengetahui sesuatu dengan izin Allah SWT. Ini katakan Nur Muhammad. Ini kita kata Nur Muhammad ni. Ada sebagian orang munafik, oh mengaku ni Nabi Nur Muhammad ni sesat. Dia tak sampai ilmu tu, tak sampai kepada syariat, hakikat, tariqah, hakikat, makrifah. Ada dia kondem. Nak kondem mengaji dulu, baca kitab. Kita ada kitab dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan tentang Nur Muhammad. Ni bukan mana Nabi kita jadi daripada nur, dah malaikat daripada nur. Kita ni keturunan Nabi Adam, hasil nur tu cahaya Nabi Muhammad. Allah beri special kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kekasih Allah, Habibullah. Pastilah orang yang istimewa, pastilah mendapat kedudukan tempat yang istimewa di sisi Allah SWT. Dan Nabi kita sendiri pun akan memberi syafaatul uzma di akhirat nanti. Sebab tu hingga mana Nabi-Nabi lain berusaha nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Contoh Nabi Adam sendiri nak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab dia tahu kehebatan Nabi Muhammad SAW. Jealous. Tak apa. Kita jealous kepada kebaikan
Jadi orang tak sampai ilmunya kepada makrifat hakikat atau nur. Mana dia kondem? Belajar dulu nak kondem, jangan tu bid'ah sesat. Kaji dulu. Ilmu tak kira dah daripada mana-mana game pun. Ni mengaji ya. Cakap mengaji ilmu tu patut tu mana bid'ah agama. Mengaji dan mengkaji. Baru tu mengaji dan kaji. Oh, Nur Muhammad, oh kaji, cari di mana kebenaran. Oh, bid'ah, cari di mana kebenaran, di mana kesilapan. Itu baru dia orang berilmu. Tidak dia ikut guru dia dah punya tu kita. Oh, pergi kubur, sembah kubur bid'ah. Ni bid'ah, sesat. Dia nak menyesat orang. Mengkajinya tidak. Ini contoh. Ini bahaya. Ini bahaya fitnah akhir zaman. Fitnah ke atas keluarga agama Islam. Dia sangat takfir, mengkafirkan. Mengkafirkan Asy'ariyah Maturidiyah. So tengok apalah dalam Facebook. Nama-nama orang Islam sendiri. Malu kita kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam, mak tahu Islam, tak berani kata gitu. Tapi orang Melayu Islam berani mengkafirkan sesama Islam. Na'udzubillahi min zalik. Kalau kita tahu kafir jangan main. Kalau kita tahu orang itu memang tidak kafir, dia ahli kiblat, mengucap dan musadah, bila kita mengkafirkan dia, kafir nak kita. Dan kalau kita tahu orang ini memang kafir, hari-hari dia semua berhala, memang tak beriman, memang kafir, kita tak kata dia kafir kembali kepada kita. Jangan main-main buat kafir dia. Senang-senang yang mengkafirkan, na'udzubillah. Sebab tak sehaluan dengan mereka, sanggup mengkafirkan. Mengaji sebab 20, tak boleh. Asy'ariyah dan Maturidiyah tak boleh. Kafir belakang. Dia yang betul. Na'udzubillah min dzalik. Taubat orang itu. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Takut kita hari ini. Mudah-mudahan mengkafirkan, menyesatkan orang. Sedangkan tidak ada nas dalil yang qat'i yang mengharamkan. Yang kata bid'ah haram, yang kata sesat. Pada masa baginda pulang dari pengembaraan Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan Rasulullah. Mukjizat itu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan. Lepas tu daripada Masjidil Aqsa naik ke langit sampai langit ketujuh, sampai langit arah, jumpa lah kat mana tak tahu, Allah Alam, jumpa Allah SWT. Ini dikatakan Mi'raj. Mi'raj tu mana naik jumpa Allah. Tujuan utama apa dia? Menerima solat. Mi'raj. Mana mulianya solat kita, bukan tiang agama. Mulianya tak melalui Jibril. Mana Nabi terima direct dengan Allah SWT.